હવે કર્યું એમ तो जो આપણે एक वखत आखे आखी आयनीय त्रिज्या जे छे ई गई वखते समझावी थी के नहीं, एक वखत एनो क्विक रिविजन कर लीए। बराबर है कि मूळ तमारे एनी अंदर केटली वस्तु जे छे ई समझवानी होय। अत्यारे रिविजन स्वरूपे जोईए। हवे जो छोकराओ आयनीय त्रिज्यानी वात करीए तेना आपणे बे प्रकार पाडशुं। पेलुं धन आयननी त्रिज्या। हवे जो धन आयन शब्द जो वापरता हो एटले आपणे तरत उदाहरण कोनुं याद आवे? सोडियमनुं। एटले के 11 नंबरनो सोडियम छे तो शुं लखशुं? 2 8 1। एमांथी आपणे शुं बनाववुं छे? 11 नंबरनो Na+ वत्ता 1 इलेक्ट्रॉन, तो आने कहीशुं 2 8। तो आ भाईबंध आपणी पासे शुं छे? परमाणु। अने आ कोण छे? धन आयन। हवे जो परमाणुमां तमे जोवा जाओ तो 3 ऊर्जा स्तर छे, ज्यारे आयनमा केटला छे? मात्र 2। એટલે જ્યારે જ્યારે ધનાયન બનશે કે નહીં ત્યારે ત્યારે આખે આખા ઉર્જા સ્તર જ કેવા થશે? ઘટી જશે। એટલે જો આપણે કેન્દ્રની આસપાસના ઉર્જા સ્તરને ધ્યાનમાં લેવા જઈએ તો એને આધારે આપણને દેખીતી રીતે શું ખબર પડી જશે કે પહેલામાં ઉર્જા સ્તર 1 છે અને બીજામાં માત્ર ઉર્જા સ્તર 2 જ છે। એટલે આને છોકરાઓ નામ આપશું પરમાણવીય ત્રિજ્યા। અને એમાંથી આ બની એને શું કહેવાય? आयनीय त्रिज्या। तो जे आयनीय त्रिज्या होय ने, आज अपनी पासे आयनीय त्रिज्या जे छे एनी जो आपणे वात करीए तो परमाणवीय त्रिज्या करता धन आयननी त्रिज्या हमेशा केवी हशे? नानी ज हशे। एनुं पहेलुं कारण आ के आखे आखो ऊर्जा स्तर ज वयो गयो। पण बीजुं अने अगत्यनुं कारण शुं? भाईबंध आमां प्रोटोननी संख्या 11, इलेक्ट्रॉननी संख्या पण 11। अहींया प्रोटोननी संख्या केटली छे? यस, वेरी गुड। पण हवे इलेक्ट्रॉननी संख्या 10। मतलब ज्यारे ज्यारे प्रोटोननी संख्या इलेक्ट्रॉन करता वधारे हशे तो आकर्षण केवुं थशे? वधारे। त्यारे आकर्षण भाईबंध केवुं थशे? वधारे थशे। बरोबर छे। तो आपणे आवा आकर्षणनी जो वात करवानी होय तो कई रीते समजावशुं? जो दर वखते सिंपल वस्तु शीखवाडशुं आपणे के भाई 11 प्रोटोन छे, 10 कोण छे? इलेक्ट्रॉन। तो आना उपर आकर्षण केवुं लागे? वधारे। जो आकर्षण वधारे लागे तेने शुं करशे? पोतानी नजीक खेंचे। नजीक खेंचे तो कद हमेशा केवुं थाय? घटे। एटले आपणे जो लखवानुं होय तो शुं लखाय? परमाणवीय त्रिज्यानुं मूल्य आयनीय त्रिज्या करता केवुं हशे? वधारे। कोनी वात करीए छीए? धन आयन। कोनी वात करीए छीए? धन आयन। पछी आपणे सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज समजाव्युं हतुं के जेनी अंदर इलेक्ट्रॉननी संख्या 10 ज छे। आवा धन आयन केटला? तो के 1 सिलिकॉन +4, 1 एल्युमिनियम +3, पछी आवशे मैग्नेशियम +2 અને પછી કોણ આવશે? સોડિયમ +1। તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ ને છોકરાઓ, અહીંયા આપણને શું ખબર પડી કે બધાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો 10 જ છે, પણ પ્રોટોન કેટલા? 14 13 12 11, પણ ઇલેક્ટ્રોન બધામાં 10 10 10 10 એટલે બસ પણ હવે બરોબર છે। तो आजे अपनी पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जे छे ई ओछी छे, प्रोटोन वधारे छे। आकर्षण केवुं लगाड़े? वधारे। आकर्षण केवुं लगाड़े? वधारे। तो जेटलुं जाजू आकर्षण हशे एटलुं शुं करशे? वधारे नजीक खेंचशे। एटलुं शुं करशे? वधारे नजीक खेंचशे। बरोबर छे। आनो मतलब शुं थयो के जो शरूआतमां आपणे जोवा जईए ने तो अहींया माणा 11 छे, बकरी केटली छे? 11। बरोबर छे। पाछुं भरवाड बोलीश तो कोकने खोटुं लागशे। एनी करता शुं करवानुं? 11 माणा ने 11 बकरी। ध्यान केटलुं राखवानुं छे? एक जणा एक बकरीनुं ध्यान राखवानुं। पण हवे अहींया शुं थयुं? एक बकरी वही गई। हवे 11 माणा भेगा थईने ध्यान केटलानुं राखे छे? 10 बकरीनुं। ध्यान सारुं रहे के खराब रहे? सारुं रहे। बरोबर छे। बधी बकरी नजीक नजीक आवी जशे, कोई भागवा देशे नहीं। अहींया माणा केटला? बकरी केटली? 10। तो ध्यान केवुं रहे? सौथी वधारे। तेनो मतलब जे छे ई बधी बकरीने केवी कर नाखशे? नजीक लई आवशे। तो आनुं कद केवुं कहेवाय? सौथी नानुं। एना करता आमनुं मोटुं, एना करता आमनुं मोटुं। तो आनो आखे आखानो आधार कोना उपर हतो? भाईबंध आनो आधार मूल कोना उपर छे? जोजो आना उपर छे ने। तो एनो मतलब एवो थयो के अहींया जो आपणे लखવું હોય ને તો છોકરાઓ શું લખાય? त्रिज्या चले छे 1/छेदमां धन आयननो वीजभार। यस, वेरी गुड। तो जेम जेम वीजभार વધતો જશે કે નહીં એના કારણે શું થતું જવાનું છે? त्रिज्या घटती जशे। तो
તો આખી વાત કોના માટે હતી? ધન આયન માટે. હવે ઋણ આયનની વાત કરીએ. ઋણ આયનમાં કોણ છે? 9 નંબરનું ફ્લોરિન, 2 અને 7. એમાંથી આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને શું બનાવશું? ફ્લોરિન માઇનસ, એટલે અહીંયા શું બની જશે? 2 8. પણ અહીંયા પણ જે છે એ પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હતી? તો કે પ્રોટોનની સંખ્યા 9, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 9. અહીંયા પ્રોટોનની સંખ્યા 9, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 10. માણા કેટલા છે ભાઈબંધ? 9. બકરી કેટલી થઈ ગઈ? 10. તો ઓલી વધારાની બકરી ભાગી જશે ને, કે બકરીને પકડવા જવું પડશે, તો પકડવા જાવ એટલે અંતર કેવું થાય? વધી જાય. તો એનો મતલબ એવો થયો, બકરીની સંખ્યા વધશે ને તો પકડવા જવું પડશે વાહે વાહે, એટલે શું થાય? અંતર વધે. અંતર કેવું થાય? વધે. તો ફ્લોરિન કરતાં ફ્લોરાઇડ આયનની ત્રિજ્યા કેવી હશે? વધારે. જો ઋણ આયન શબ્દ વાપરીએ ને, ઋણ આયન છોકરાઓ, તો આને કહેવાય પરમાણવીય ત્રિજ્યા. શું કહેવાય? પરમાણવીય ત્રિજ્યા. એના કરતાં કોનું મૂલ્ય વધશે? યસ, એટલે આયનીય ત્રિજ્યા શબ્દ વાપરું તો અહીંયા ઋણ આયનની ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય કેવું થશે? વધવાનું ને. અહીંયા ઊંધું હતું, પરમાણુ જે છે એ મોટો હતો, આયન નાનો હતો. અહીંયા ઊંધું, અહીંયા પરમાણુ નાનો છે અને આયન કેવો છે? વધારે. તમારે યાદ શું રાખવાની? બકરીની સંખ્યા યાદ રાખવાની, એટલે બધું આવડી જાય. હવે આપણી પાસે આવા સમ ઇલેક્ટ્રોનીય 3 છે ભાઈબંધ. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય કેટલા છે? 3. કયા કયા 3 બોલો જોઈ? હાલો, n-3, O-2, F-1. તો હવે આના માટે શું થયું ભાઈબંધ? તો કે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જરાક કયો જોઈ? 7 અને 10, 8 અને 10, 9 અને 10. અહીંયા શું થયું? અહીંયા માણા 7, બકરી 10. તો 3 બકરી વધારાની આવી ને, એ આમથી આમ ભાગશે, એટલે ત્રણેયને શું કરવું પડશે? એને પકડવા જવું પડશે. તો પકડવા કેટલું જવું પડે? વધારે. તો અંતર કેવું થાય? વધે. અંતર વધે તો કદ કેવું થાય? વધે. તો એનો મતલબ અહીંયા કયો વીજભાર આવ્યો? ઋણ. તો જેમ ઋણ વીજભાર વધશે એના સાથે સાથે શું થવાનું છે? બોલો જોઈ. યસ, વેરી ગુડ ના પાટિયા. તો કદમાં વધારો થશે. શું થશે? કદમાં વધારો. આના જેવું લખવું હોય તો શું કહેવાય? ત્રિજ્યા ચલે છે. યસ, ઋણ આયનનો વીજભાર. તો આને કહેવાય ઋણ આયનનો વીજભાર. આ આપણે હાવ ટૂંકમાં સમજાવી દીધું. હવે મારે 10 ઇલેક્ટ્રોનવાળા બધા ઘટકોને એક સાથે લખવા હોય તો સમજ્યા તમે હું શું કહું છું? મારી પાસે 10 ઇલેક્ટ્રોન કોની પાસે ભાઈબંધ? તો કે 7 નંબરના નાઇટ્રોજનથી ચાલુ કરીને 14 નંબરના સિલિકોન સુધી બધાની પાસે કેટલા છે? 10 જ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આખી જે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય શ્રેણી છે કે નહીં, એનો ત્રિજ્યાનો ક્રમ લખવો હોય તો સૌથી નાનું અને સૌથી મોટું કદ કોનું થાય? બોલો. જો ઉતાવળ ન કરો, ઉતાવળ. સૌથી નાનું અને સૌથી મોટું કદ. આયનીય ત્રિજ્યા શબ્દ વાપરું છું. હવે આમાં ધન અને ઋણ બે ભેગા આવી ગયો. હજી એક વખત હું ક્યાંથી ચાલુ કરવાનું કહું છું? નાઇટ્રોજનથી છે સિલિકોન સુધી 7 થી 14 જવાનું છે. તો આની અંદર અહીંયા જુઓ, તમે ગોતો નહીં છોકરાઓ, ગોતશો તો નહીં આવડે. અહીંયા બોર્ડ ઉપર જો, સૌથી નાનું કદ અને સૌથી મોટું કદ કોનું? યસ, હવે આવી ગયા. જો આ બેયને હું ભેગા કરી નાખું ને, તો શું કહેવાય? ત્રિજ્યા ચલે છે 1/, ધન વીજભાર. યસ, ચલે છે ઋણ વીજભાર. જો જેનો ધન વીજભાર સૌથી મોટો ને એની ત્રિજ્યા સૌથી નાની, અને જેનો ઋણ વીજભાર સૌથી મોટો ને એની ત્રિજ્યા સૌથી મોટી. તો આપણે સૌથી મોટું કદ ગોતવું હોય તો કોનું? યસ, ચાલો નાઇટ્રોજન -3 સૌથી મોટું. હાલો એના પછી O-2, પછી ફ્લોરિન -1, પછી નિયોન. યસ, નિયોન, પછી સોડિયમ, પછી મેગ્નેશિયમ, પછી એલ્યુમિનિયમ, પછી અને સિલિકોન. રેડી? ખ્યાલ આવી જશે? સમજાઈ જશે? તો આ હતો આયનીય ત્રિજ્યાનો ક્રમ. આવડશે ને? તો હવે જે તમને પરીક્ષામાં પૂછે એ પ્રમાણે મહેંગા પ્રમાણે બધું લખવાનું. બરાબર? આ મેં તમને એક વખત પરથી ઉડતી નજરે યાદ કરાવી દીધું.
હવે આજે આપણે છે ને છોકરાઓ નવો ટોપિક શીખવાનો છે, બરાબર, એકદમ અગત્યનો છે અને આના કરતાં સહેલો છે, બરાબર છે. આ આવડી ગયું કે નહીં? પરમાણ્ય ત્રિજ્યા આવડી? પરમાણ્ય ત્રિજ્યા એમાં સમૂહની આવર્તમાં બોલો તો એક વખત. આ મનમાં રાખશો કે આ લખવું છે તમારે? જાતે લખી નાખશો ને? અચ્છા, આ આખે આખો લખેલો છે? અરે વાહ ભાઈ વાહ. હવે સાંભળો, પરમાણ્ય ત્રિજ્યામાં આપણે સમૂહમાં જઈએ તો શું થાય? અને આવર્તમાં શું થાય? બસ, જો ઈ આવડતું હોય ને તો તમને છે ને બધા ગુણધર્મો આવડશે. હવે પછી આપણે જેટલા પણ આ ચેપ્ટરના ગુણધર્મો શીખશું ને બધું આવડશે. ખાલી એક પરમાણ્ય ત્રિજ્યા આવડવી જોઈએ. ઈ જો ન આવડતું હોય ને છોકરાઓ તો ટાઈમ કાઢીને એક વખત છે ને 2 વાર વાંચી લેજો. પરમાણ્ય ત્રિજ્યા જેટલી આવડતી હોય ને એટલા બધા ગુણધર્મો જે છે ને એ તમને સરસ મજાના આવડશે. એટલે આજે હવે આપણે વાત કરવાની છે નવા મુદ્દાની. એ નવા મુદ્દા જે છે એને કહેવાનું છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી. શું કહેશું એને? આયનીકરણ એન્થાલ્પી. ચાલો થોડુંક અહીંયા એક્સ્ટ્રા શીખીએ, બરાબર છે, વચમાં ન આવે તો હાલશે, આ એક્સ્ટ્રા છે, બરાબર છે. આપણે કોઈ પણ પ્રક્રિયાની વાત કરીને ભાઈ, પ્રક્રિયા એ ઉષ્માની રીતે 2 પ્રકારની હોય. કેટલા પ્રકારની હોય? 2. અરે ટેકા નહીં દેવાના ભાઈ બંધ, સવારના પોરમાં ટેકા લઈને ભણવાનું તો મજા આવે, નકર તો જોકા આવશે. ભાઈ બંધ આમ હાથ રાખવાની છૂટ છે, આમ નહીં રાખવાની, પછી આમ થાય, આમ થાય, આમ થઈ જાય. એટલે એવું કાંઈ નહીં કરવાનું આપણે. ચાલો હવે ઉષ્માની રીતે ભાઈ બંધ. કેની રીતે? ઉષ્મા. તું સુષ્માને ઓળખેશ ને? આ એની નાની બેન ઉષ્મા છે. હવે જો તો આ ઉષ્માની આપણે વાત કરીએ તો 2 પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય ભાઈ બંધ. કઈ કઈ 2 પ્રક્રિયા? અરે વાહ ચંકી પાંડે, વેરી ગુડ. એકને શું કહેવાનું છે? ઉષ્માક્ષેપક. અને એકને કહેવાનું છે ઉષ્મા શોષક. અરે વાહ, મસ્તીનું કહી દીધું. લ્યો બસ, હવે અંદર શું આવે ને એ હોતન કહી દો. વાહ ભાઈ વાહ, બધાને ખબર પડે છે કે ઓલી પ્રાર્થના જેવું જ કરો છો? હે હું તું આયલું જાય હે? એટલે બધાને આવડવું જોઈએ હો ભાઈ. કહેવાનો મતલબ શું છે ભાઈ? ચા પાણી પીવા છે તારે? હે જાગેશ ને? હા, ચા પાણી લાવજો થોડા. હા હા, તો બીજું કંઈ લાવવું હોય તો છે અમારા ઘરે, બધું હોય અમારી પાસે. મસ્ત નીંદર બીંદર ઉડી જાય એક ગાયે. હવે ઉષ્માક્ષેપક અને ઉષ્મા શોષકની વાત કરીએ ને ભાઈ, તો આને શું કહેવાય? તો કે જો A + B gives C + D પ્લસ ઉષ્મા. એવી પ્રક્રિયા કે જેમાં ઉષ્મા છે ને નિપજ તરીકે મળે. શેના તરીકે મળે? નિપજ. અહીંયા નિપજ કહેવાય ને, તો એનો મતલબ નિપજ તરીકે છોકરાઓ ક્યારે મળે ખબર છે? જ્યારે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થતું હોય. અહીંયા આપણે લખવું પડશે ને કે ઉષ્માનું શું થાય છે? ઉત્સર્જન. ઉત્સર્જનમાં ન ખબર પડે તો મુક્ત થાય છે. મુક્ત થાય છે એમાં ન ખબર પડે તો છૂટી પડે છે. છૂટી પડે છે એમાં ન ખબર પડે તો પછી ઘરે જાવ કે નહીં? હવે હે પછી કાંઈ ખબર ન પડે શું કામ છે અહીંયા તમારું? હવે ખબર પડી? હાલો, તો આ જે છે એ ઉષ્મા મુક્ત કરનાર છે. અને અહીંયા જોવા જઈએ તો A + B + ઉષ્મા gives C + D. તો અહીંયા જે આપણી ઉષ્મા રહી ને, આ ઉષ્મા એ પ્રક્રિયક તરીકે વર્તી. તો પ્રક્રિયકનો મતલબ શું થયો? આપવી પડે. પ્રક્રિયકનો મતલબ શું થયો? આપવી પડતી. એટલે ઉષ્માનું શોષણ થાય છે. ઉષ્માનું શોષણ થાય છે. અને શોષણ થાય છે એનો મતલબ શું થાય? આપવી પડે. એટલે આપવી પડતી ઉષ્મા એને કહેવાય ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા. તો બસ હવે આ 2 વસ્તુ જે છે કે નહીં છોકરાઓ, એને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આને આધારે હવે આજનો નવો ટોપિક જે છે એ શીખવાનો છે. આને કહેવાનું છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી. શું કહેવાય આને? આયનીકરણ એન્થાલ્પી. અને અંગ્રેજીમાં કેવું હોય તો શું કહેવાય? આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી.
અને એન્થાલ્પીનો કેવું હોય, પોટેન્શિયલ કેવું હોય, તોય આપણને કંઈ વાંધો નથી. હવે અહીંયા જે શબ્દ વાપરો ને આપણે એન્થાલ્પી, એ એન્થાલ્પીને જ ઉષ્મા કહેવાય છોકરાઓ. શું કહેવાય? ઉષ્મા. ઉષ્માને હીટ કહેવાય. શું કહેવાય? હીટ. અને અહીંયા આપણે જુદા જુદા તત્વો જે છે એના માટે ઉર્જાનો તફાવત ગોતવાનો છે. હું ગોતવાનું છે તફાવત. તો તફાવતને કહેવાય ડેલ્ટા. શું કહેવાય? ડેલ્ટા કહેવાય. ડેલ્ટા. આ જે ડેલ્ટા રહ્યો કે નહીં, એ આપણે તાપમાન માટે પછી વાપરશું. જ્યાં જેવો જરૂર પડે ને ત્યાં એનો આપણે ઉપયોગ કરતા રહીશું. તો અહીંયા શેના તરીકે વર્તે? ડેલ્ટા. તફાવત. કોનો તફાવત? ઉષ્માનો, એન્થાલ્પીનો, હીટનો. એટલે અહીંયા હીટ માટે હું શું લખાવડાવીશ? H. હવે ભાઈ હું લખશું H. તો ડેલ્ટા ને H માં ખબર પડી ગઈ. આ દર વખતે આવશે હો, ડેલ્ટા ને H દર વખતે આવશે. કોના માટે ડેલ્ટા ને H લખીએ છીએ? હા, આયનીકરણ માટે, અંગ્રેજીમાં આયોનાઇઝેશન માટે. એટલે એનો આખે આખાનો સિમ્બલ શું થઈ ગયો? ડેલ્ટા IH. બેન શું થઈ ગયું? ડેલ્ટા IH. એ જે ડેલ્ટા IH શબ્દ આપણે વાપરો કે નહીં, એ એનો મતલબ થયો હવે આપણે આયનીકરણ કરવાનું છે. આનો છે ને સાદો મતલબ કહી દઈએ. આનો કેવો મતલબ કહી દઈએ? સાદો. હાવ સાદો મતલબ શું ભાઈ? તત્વ અથવા પરમાણુ. જો તત્વમાંથી ધન આયન બનાવવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા. જો છોકરાઓ, શું આપણે શબ્દ કયો વાપરો કે ભાઈ? આપણે જે છે એ શબ્દ એવો વાપરો કે આપણી પાસે કોઈ પણનો તત્વ છે, આ તત્વમાંથી આપણે શું કરવું છે? ધનાયન બનાવવો છે. તો એ ધનાયન બનાવવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? જે ઉષ્મા આપવી પડે ને એને શું કહેવાય? આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એટલે પહેલાં વ્યાખ્યા લખાવું. વ્યાખ્યા શું થાય? તો કે જો આવી રીતે, કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન, એટલે અહીંયા એક જ કહેવાય. 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનનો મતલબ શું થયો? આપણે સોડિયમ લેશું તો સોડિયમ 23 ગ્રામ લેશું, તો એનો અણુભાર જેટલું વજન થયું એટલે સોડિયમ 1 મોલ થયો. એમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોનને છૂટો પાડવો, પણ એને બોલાવીશું 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન શબ્દ વપરાયો. એટલે મોલ એટલે 6.022 × 10⁻³ નથી દૂર કરવાના. દૂર કેટલો કરવાનો? 1. એટલે મેં નીચે લખ નાખ્યું છે, એને એકલો જ કહેવાય. આ તો ખાલી વ્યાખ્યા સમજાવીએ ને એટલે આવું લખવું પડે. ઓય ભાઈબંધ, શું કરવું પડે? હા, ઓલું એડમ ઝાંપા તારો કઈ ભાઈબંધ થાય? ઓળખીતામાં એ કંઈ? ઓકે. તો હવે આપણે વાત કરીએ કે કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરી ધન આયન બનાવવા આપવી પડતી ન્યૂનતમ ઉષ્મા. છોકરાઓ કેવી? ન્યૂનતમ ઉષ્મા. આ ન્યૂનતમ ઉષ્મા જે છે એને શું કહેવાય? આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એટલે મૂળ શું કર્યું આપણે? હવે પાછું લખી નાખું. તત્વમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ફરજિયાત દૂર જ કરવો છે કે નહીં? એટલે તત્વમાંથી ધન આયન બનાવવો. ટૂંક બનાવ્યું. મૂળ આપણે ભાઈબંધ ધન આયન બનાવવાનો છે. ભાઈબંધ મૂળ શું કામ કરવાનું છે ખબર છે ને? તો મૂળ કામ કરવાનું છે 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. હવે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન મફતમાં દૂર થાય ભાઈબંધ? કંઈક ઉર્જા આપવી પડશે ને, એટલે દર વખતે આપવી જ પડશે. દર વખતે આપવી પડશે. બરાબર છે? આ કંઈ આપણા માસી દીકરા તો હે નહીં કેમ એમ કામ કરી દે. બરાબર છે ભાઈબંધ? તો એનો મતલબ શું થયો કે આજે આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે ને મારે લખવું પડશે હંમેશા ઉષ્મા શોષક. હંમેશા કેવા હશે? ઉષ્મા શોષક જ હશે. આ આમ તો નથી લખાયું ભાઈબંધ, અહીંયા કામ હતું ને એટલે લખાવડાયું કે હંમેશા કેવી હશે? ઉષ્મા શોષક જ હશે. કેમ કે દર વખતે આપણે ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા પડશે ને. તો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનને છે ને અલગ અલગ રીતે દૂર કરીએ. કેવી રીતે દૂર કરીએ? અલગ અલગ. પહેલાં હું તમને વ્યાખ્યા સમજાવી દઉં, પછી જે છે એ આપણે આનું થોડુંક ડિટેલમાં કામ કરશું. પહેલાં જો આપણી પાસે સરસ મજાનું એક જ ઉદાહરણ છે, 11 નંબરનું સોડિયમ. કહેવાય 281. હવે આમાંથી આપણે શું કરવાનું છે વિભાન? 1 ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એને દૂર કરવો છે. કયો ઇલેક્ટ્રોન તમને સારો લાગે છે? આ 2 માંથી કે 8 માંથી? એવું હોય? હંમેશા એવું હોય
કે બાહ્યતમ કક્ષામાંથી દૂર કરવાનો. ક્યાંથી દૂર કરવાનો? બાહ્યતમ કક્ષામાંથી જ દૂર કરવાનો છે. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોનને મારે દૂર કરવો છે. એટલે હવે આપણી પાસે ભાઈબંધ બની શું ગયું? 11 નંબરનો Na++ ઇલેક્ટ્રોન બની ગયો ને. તો અહીંયા આ દૂર કરવા માટે થઈને મારે અહીંયા શું આપવું પડશે? ઉષ્મા. હવે જો બીજું પ્રક્રિયક હોય ને, પ્રક્રિયક હું તમને સમજાવી દઉં કે કોઈ પણ પ્રક્રિયકનું નિરૂપણ કરવું હોય કે નહીં એટલે એરા ઉપર પ્લસ કરીને લખવાનું. કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ મારે અહીંયા નથી લખવી. હાલો ફોર એક્ઝામ્પલ આ A+B અને CD લખવું છે અને ઉષ્માને મારે એરા ઉપર લખવી હોય તો શું કરવાનું? પ્લસ કરો કે પ્લસ ના કરો એ પ્રક્રિયક જ કહેવાય. પણ જો કોઈ નિપજનું નિરૂપણ કરવું હોય ને, નિપજનું, અહીંયા હું કંઈ ના લખું, ખાલી લખી નાખું ઉષ્મા, તો તમારે શું સમજવાનું? એ ઉષ્મા હંમેશા કેવી હશે? પ્રક્રિયકની જ હશે. પણ જો આપણે નિપજ લખવી હોય ને તો આમ લખવી પડશે. એરાની નીચે માઇનસ કરી નાખો ને એ હંમેશા શેનું નિરૂપણ કરશે? નિપજનું. ભાઈબંધ શેનું? નિપજનું. એટલે ખબર પડી ને, આ બધી આપણે યાદ રાખવું પડે હો ભાઈબંધ. ધીમે ધીમે શીખતું જવાનું હો. 11મું પૂરું થાય ને ત્યાં સુધીમાં બધા કન્સેપ્ટ શીખી લેવાના છે. બરાબર છે? બધા ચેપ્ટરના ભાઈબંધ. હું ભાઈબંધ કરે શું આ? હે આ ભણવાનું છે. હવે અહીંયા ક્યાં તને કોરોના આવી જવાનો છે સીધો નાકમાં? ભણવામાં ધ્યાન આપો ભાઈબંધ. ધ્યાન હંમેશા ભણવા ઉપર રહેવું જોઈએ. શેમાં રહેવું જોઈએ? હે ના નાકે બંધ કરવું પડે ત્યારે. હું તમને સિમ્પલ સમજાવું. તમે નાક બંધ ન કરો ને કદાચ 1-2 વાયરસ આવી ગયા તો એટલે 14 દી રજા પડે, 14 દી ભણવાનું બગડે. એટલે અગત્યનું શું છે? નાક ઢાંકવો. શું બે એકારે કેમ કરવું? વિજ્ઞાન ના પડે છે બે કામ એકારે ન થાય. ખાતા ટીવી ન જોવાય, ટીવી જોતા ખવાય નહીં. બરાબર છે? થાય કે ન થાય? આવું એટલે બે કામ એકારે થાય નહીં. એટલે ભાઈ તું ભણવા ઉપર ધ્યાન રાખો. હવે ચાલો, તો હવે આપણે આ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કર્યો એટલે અહીંયા ઉષ્મા આપી ને, આ ઉષ્માને શું કહેશું આપણે ભાઈબંધ? ΔIH. યસ, વેરી ગુડ. તો હવે આપણે જે છે એ આમાંથી આ બનાવવું હતું, તો આ ચકો કોણ હતો? આપણો તત્વ. અને આ ચકો કોણ છે? કેવો આયન છે? તો બોલો ને તારે ધન આયન. કેમ કે આમાં હંમેશા ધન આયન જ બનશે ભાઈબંધ. કોણ બનશે? હંમેશા ધન આયન જ બનશે. તો વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ ને દરેકને? હવે હું છે ને તમને એક જ તત્વ માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમજાવું. કોના માટે? એક જ તત્વ માટે. હવે જો એક જ તત્વ માટે એટલે શું કે ભાઈ સમજીએ. માની લો કે આપણી પાસે છે ને 13 નંબરનું એલ્યુમિનિયમ છે. આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 2 8 3 થાય. એટલે હું લખું એ ન બોલતા હો. ચાલો હવે અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ ભાઈબંધ? આને આપીએ છીએ ΔIH. એટલે આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે. તો દર વખતે ભાઈબંધ એક જ ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય. કેટલા દૂર થાય? 1. દર વખતે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય? 1. તો હવે આપણે એલ્યુમિનિયમમાંથી ભાઈબંધ શું બનાવી નાખ્યું? એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડી ગયો. 2 8 3 હતું ને, હવે બની શું ગયું? 2 8 2 બની ગયું. પણ હવે સાંભળો, અહીંયા જે તમે એન્થાલ્પી આપી હતી ને ભાઈબંધ, એને નામ આપી દો ΔIH1. આને શું નામ આપી દો? ΔIH1. પહેલી વખત કામ કર્યું ને ભાઈબંધ એટલે 1 કર્યું. બરાબર? માથું દુખે તો વાંધો નહીં. હવે અહીંયા જોવો જોઈએ એલ્યુમિનિયમ +1 લ્યો. આને જે છે એ શું કરશું? ઉષ્મા આપશું. ΔIH. એટલે હવે અહીંથી શું બનશે? યસ, અને વત્તા ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા હતું શું? 2 8 2. અહીંયા બની શું ગયું? 2 8 1. પણ આ જે ΔIH છે ને એને નામ શું આપવાનું? ΔIH2. બરોબર છે? 2√2 ભાઈબંધ. ખબર પડી ને તને? ચાલો હવે અહીંયા કોને લેવાનું? એલ્યુમિનિયમ +3 એટલે 2 8 1. આને ઉષ્મા કેટલી આપશો? ΔIH. હા આવે જ તેને. અને અહીંયા શું આવી જાય? +3 એટલે અહીંયા 2 8 વત્તા એક જ ઇલેક્ટ્રોન. પણ આને શું નામ આપશું? આને કહેવાય ΔIH3 કહેવાય. શું કહેવાય? ΔIH3. 1 2 અને 3 પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. સમજાઈ ગઈ? તો અહીંયા આપણી પાસે ભાઈબંધ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો છે. શું છે આપણી પાસે?
આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો એટલે એલ્યુમિનિયમમાંથી શું બનાવ્યું +1 +2 અને +3 બનાવ્યું ને. તો જો આમાંથી અહીંયા જાવું તું મારે તો મારે આપવી પડી ΔIH1, આમાંથી આમાં આવવું તું તો આપવી પડી ΔIH2, આમાંથી આમાં આવું તું તો મારે આપવી પડી ΔIH3. હાલો ઘડીક અમુક ભણો બોલતા હો, આપણે પૂછીને બોલવા દેજો ઘડીક. હાલો બધા શીખી લે. તો હવે આપણે ΔIH1, 2 અને 3 ની વાત કરીએ તો આમાંથી સૌથી વધારે ઉષ્મા કોને આપવી પડે. એટલે હવે હું પહેલાં ખાલી કહી દઉં છું. તમે હની સિંગને ઓળખો? યો હની સિંગ. તો એવું જે કરતો હોય ને એના આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો ક્રમ લખવાનો. શું કરવાનું? આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો ક્રમ લખવાનો છે. જો સાંભળજો ઘડીક, મને ઓપ્શન આપી દેવા દેજો પાછા. ΔIH1, ΔIH2, ΔIH3. તો હનીસિંગ જે છે એ આમ કરશે યોયો કે પછી આમ કરશે યોયો કે પછી બે વચ્ચે બરાબર જ આવશે. સમજી વિચારીને જવાબ આપવાનો છે ભાઈબંધ. હા, આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે ઉષ્મા. બરોબર છે? ચાલો બરોબર છે. ઘડીક બીજાને મોકો આપીએ. હાલો આમાં શું કરવાનું છે? કાં હનીસિંગ આવશે કાં બરાબર આવશે, કાં આમ કરવાનું કાં આમ કરવાનું, પછી એ શું કરવાનું આમાં. ના એવું કંઈ ન હોય હવે, પછી બરાબર હોય. તો આમાં શું જવાબ આવે? ભાઈબંધ શું ખાલી બેવા જાવો, એસી પવન ખાવા આવો અહીંયા? હે શું આવે? બરાબર આવે. વેરી ગુડ. બોલ ભાઈબંધ. બરાબર, વેરી ગુડના પટિયા. બરાબર છે. છોટું મિયા કંઈ કેવું છે? તો નાસ્તો લાવ્યો હું આજે? નથી લાવ્યો? ગોપાલના પડીકા લેવાના છે. તો તું એક કેમ બગાડીશ? કંઈક તો કરીશ ને. નાસ્તો કરવાનો શું કરીશ કે? તો સમોસા મોકલાવું રાજેશના, રઘુવીરના ઘૂઘરા, આનંદનું આઈસ્ક્રીમ. તો હવે આપણે જે છે એ સમજી ગયા. લો બોલો ભાઈ શું આવશે જવાબ હવે કયો? બોલો ભાઈ. પેલું આવશે. જો છોકરા આમાં જવાબ છે ને આવો આવશે. આવો ΔIH1 કરતાં 2 મોટું, 2 કરતાં 3. શું કામ મોટું એ પણ સમજાવવું પડે ભાઈબંધ. ચાલો. યસ, વેરી ગુડ. આપણી પાસે એક જ વસ્તુ છે. બરાબર છે? હમણાં સમજાવું. પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી? 13. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 13. પ્રોટોનની સંખ્યા 13, ઇલેક્ટ્રોન 12. પ્રોટોનની સંખ્યા 13 અને 11. ઓલું તો બની જાય છે હવે. એ તો બની ગયું ને, છેલ્લી નિપજ છે, ઘરે પહોંચી ગયા. હવે કેવું છે? અહીંયા જણ કેટલા છે? 13. બકરી કેટલી છે? 13. બધા એક એક બકરીને પકડી રાખે છે. તમારે બકરી છોડાવવાની છે, ત્યાં કેટલી તાકાત કરવી પડે જોવાની. બરાબર છે? આ બકરી મેં કાંખમાં મૂકી દીધી છે. બરાબર છે? તો બકરીને ખેંચવાની છે. એટલે 13 જણા થઈને કેટલી બકરી પકડતા હતા? 13. તો ખેંચી તો નોર્મલ કન્ડિશન. એટલે ΔIH1માં જેટલી ઉષ્મા આપવી પડે ને એ નોર્મલ કહેવાય. પણ હવે જો જણ કેટલા થયા? 13. બકરી કેટલી છે? 12. કેવી પકડી રાખશે? વધારે ઝડપથી પકડશે ને, મજબૂતાઈથી પકડી રાખશે. તો આ બકરીને ખેંચવી હોય તો આપણે તાકાત કેવી લગાડવી પડે? વધારે લગાડવી પડશે. તો ΔIH1 કરતાં ΔIH2ની ઉષ્મા કેવી હોય? વધારે હોય. અહીંયા જણ કેટલા? 13. બકરી કેટલી? 11. તો વધારે ઝડપથી પકડશે, વધારે મજબૂતાઈથી. તો આ બકરીને છોડાવવી હોય તો તાકાત કેવી લગાડવી પડે? ખૂબ જ વધારે. એટલે કે આના કરતાં અહીંયા વધારે આપવી પડે અને આના કરતાં અહીંયા વધારે આપવી પડે. હવે સમજાઈ જશે, ખ્યાલ આવી જશે. પહેલાં આટલું લખી લ્યો, પછી સમૂહમાં અને આવર્તમાં શીખડાવો. આયનીકરણ એન્થાલ્પી ક્યાં શીખડાવો? સમૂહ અને આવર્ત. સમૂહમાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી જો એ તમને એને જલ્દી આવડી જશે એટલે. બરોબર છે? હજુ શું આવશે? આવર્તમાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પછી આવશે એક અપવાદ. બરોબર છે? ZEE નીટ માટેનો. હાલો પણ અત્યારે પહેલા શું શીખીએ? સમૂહમાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે સમજો ભાઈ, મારે સમૂહમાં જો આયનીકરણ એન્થાલ્પી શીખવી હોય તો શું કહેશું આપણે? તો કે ભાઈ સમૂહ માટે આપણે શું શીખ્યા? ઉપરથી નીચે જઈએ તો પરમાણુય ત્રિજ્યામાં શું થાય?
આપણે ઉપરથી નીચે જઈએ આ રીતે સમૂહમાં તો પરમાણુય ત્રિજ્યામાં શું થયું? હાલો આ એક પરમાણુય ત્રિજ્યા આપણને અહીંયા મળી આવી રીતે. હવે બીજી પરમાણુય ત્રિજ્યા આપણને કઈ રીતે મળશે? આવી રીતે. ત્રીજી પરમાણુય ત્રિજ્યા જે છે એ કઈ રીતે મળશે? આવી રીતે. ચોથી પરમાણુય ત્રિજ્યા આપણને આવી રીતે મળશે. તો આપણે તો શું જોવાનું છે? પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ. કેમ આકર્ષણ? કેમ કે આપણે ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચીને કાઢવાનો છે ને, કે દાંત કાઢીને તો આપવાનો છે નહીં, એટલે આપણે ખેંચવો પડશે ઉષ્મા આપીને. તો આ પરમાણુનું કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે, પરમાણુનું કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે, પરમાણુનું કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે, પરમાણુનું કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે. તો હવે આના માટે કેવું હોય તો શું કહેવાય? તો કે સમૂહમાં હંમેશા શું કહેવાનું ભાઈબંધ? ઉપરથી નીચે જતા. શું બોલવાનું? ઉપરથી નીચે જતા. શું થશે? તો કે પેલું પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન નું અંતર કેવું થાય? હાલો વાહ ભાઈ વાહ, વેરી ગુડ, વધે છે. પ્રોટોન થી ઇલેક્ટ્રોન નું આકર્ષણ કેવું થાય? એટલે ઘટે છે. હવે જો ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આકર્ષણ જ નથી હોતું તો આવા ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવા આવા એ બાવા નથી લખ્યું અભિમાન, આવા લખ્યું છે. તો આવા ઇલેક્ટ્રોન ને આ દાડી કરી તો બાવા બાવા કરે, આવા લખ્યું છે હો. આવા ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવા આપવી પડતી ઉષ્મા ઘટે છે. ઉષ્મા ઘટી જવાની કે નહીં? માની લો મારે આ ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવો હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવા ઊર્જા કેવી આપવી પડે? સૌથી ઓછી. પણ આ ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવો હોય તો સૌથી વધારે આપવી પડે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આવા ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવા આપવી પડતી ઉષ્મા ઘટે છે. મતલબ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. કેવી થાય? ઘટે છે. તો હવે મારી પાસે ભાઈ મસ્તીનો સમૂહ નંબર 1 છે. એમાં સૌથી વધારે આયનીકરણ એન્થાલ્પી કોની? આનો કોણ છે? લિથિયમ. હાઇડ્રોજન તો આપણે ઘડી ખાલી યાદ રાખવા પૂરતો લેવો છો. હવે સમૂહ 1 માં પહેલું કોણ? લિથિયમ. છેલ્લું કોણ? ફ્રાન્સિયમ. પણ ફ્રાન્સિયમ ને ધ્યાનમાં લેવાનો નહીં. હા એ ફ્રીજ સક્રિય છે. કેવો છે? રેડિયો છે, બીબી નહીં, રેડિયો. હાલો રેડિયો. તો અહીંયા કોણ આવશે? લિથિયમ. તો આના માટે મારે લખવું હોય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. તો લિથિયમ સૌથી મોટું, એના કરતા સોડિયમ, પછી પોટેશિયમ, પછી રુબિડિયમ, સૌથી છેલ્લે સીઝિયમ. આવડી જાય કે ન આવડી જાય? પછી તો સૂત્ર બોલ નાખવાનું ને. એલિના ને કી લપસે એની ફરિયાદ નહીં કરવાની, ફરિયાદ તો રેડિયો સક્રિય છે. હાલો પછી સમૂહ નંબર 2 હોય તો બોલો બેટા. માંગે, લાલ, સુંદર, બાપા. બાપાને અહીંયા રાજી નથી કરવાનો. હા બાપા રાજી થાય તો મોંઘું પડે. આવડી જશે આટલું, સમજાઈ જશે. પાકે પાકો લખી નાખો તો આલો આટલું.